Thank you. In our previous classes, just I have completed 3 to 4 classes about Tableau. I have explained some topics completely about Tableau. That means about charts, line charts, pie charts, by bar charts, some charts types I have been explained, I think, in our previous classes. Okay, yet present today, I will explain some concepts that how to work with Tableau, a sheet. Okay, what are the major things and what are the frequent things that you are going to, or the frequent things that you are going to handle with Tableau. Thus, the session will be handled by tomorrow. That is today. Just I would like to, okay, just I would like to share the screen of mine. That's right. Yeah. Is the screen visible to all of you now? Okay. Right. Some topics I would like to mention here today. Just how to work with Tableau. What are the basic operations? What we have going to do? That is the Tableau topics. Column formattings. Some renames and reset columns. Copy values. Split columns and custom split. Some options will be there in the first session. What is? I would like to explain what is column formatting. Just I would like to share the screen of my Tableau window. Is my Tableau window is visible to all? Right. Okay. Just I would like to work with no. Just I would like to import my data set. This is the data stuff my just I have uploaded it. My table. Just I would like to work with is orders. Just orders is the table. Okay. Just I would like to work with. This is the first sheet. Right. These are the number of columns. Row ID is a column, order ID is a column, order date is a column, ship date is a column, ship mode. There are number of columns in Excel sheet లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇందులో ఇంపోర్ట్ అయిపోయిన వెంటనే ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తాయి. Is all of you clear? Is my screen visible to you or not? Students, is it visible? Yeah. Just what's the topics that we're going to. First one is column formatting or rename and reset. For example, row ID is the name. Okay, just I double click on it. Students, first give me one information, just like is my voice audible or not, and is my screen visible to you? You ask me why, sir. Just I am not saying any theoretical applications. Just is the application. Just I am working in the Tableau. Is it visible or not? Yes, sir. Okay, done. Thank you. Yeah, just I am sharing now. Just wait. Right. This is the first column. This is second column, third column. These are the columns. My topic is completely one thing, that is column formatting. In the first topic in that column, first my intention is to how to change the name of that column. For example, if I click this, double click on it, the row ID, I would like to change it as RID. Just click outside. The column name will be changed. Okay. The column name will be changed. For example, if I would like to change order ID.
just ODID is my name is just my new name I have to place is ODID. Okay, if I junction ODID just it's very easy. నా ఎక్సెల్ షీట్లో ఎలా నేను రీనేమ్ చేయగలుగుతాను, నేను ట్యాబ్ బిలోలో కూడా సేమ్ అలాగే రీనేమ్ చేయగలుగుతున్నాను. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీ ట్యాబ్లలో ఇంపార్టెంట్ డేటా మీద కూడా మీరు వర్క్ చేయగలుగుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రో ఐడి మార్చాను, కాలం ఆర్డర్ ఐడి మార్చాను. ఇప్పుడు నేను ఈ షీట్కి వెళ్ళి చూస్తే నా డైమెన్షన్స్లో నేను మార్చిన నేమ్స్తో కనిపిస్తాయండి. చూడండి, అందరికీ విజిబుల్ అయిందా? ఇంతకు ముందు దాని పేరు ఆర్డర్ ఐడి, నేను ఎలా చేంజ్ చేశాను, సమ్ ఓడి ఐడిగా మార్చాను. ఇట్ విల్ విజిబుల్ హియర్. రో ఐడి ఎలా చేంజ్ అయింది, ఆర్ ఐడి. ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్? యా, just what this is called as a rename. How to rename the column in a tab below window. In the same way, there is another option. If you ask me, just if there is a one drop down drill down button, there is one other option, that is a reset name. If I click on it, automatically the name, the previous name will be assigned. Just I would like to again, I will click reset name, the previous name will be assigned. It's very clear. నేను ట్యాబ్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు నా కాలమ్ నేమ్స్ని నాకు నచ్చినట్టుగా చేంజ్ చేసుకోగలను. ఓకే, ఐ కెన్ చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాలమ్ ఈజీలీ. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ కెన్ గెట్ బ్యాక్ ద ప్రీవియస్ నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాలమ్ ఆల్సో by using the options. First one is rename and second one is reset name. Are you clear about this? Okay, next one, copy values is another option. How to, for example, order date, this is the one column. If I click on it, the values has been selected. I would like to make copy values. ఇంతకు ముందు నేను ఎక్సెల్ని తీసుకొచ్చి ట్యాబ్ బిలోకి ఇంపోర్ట్ చేశానండి. ఇప్పుడు నేను రివర్స్ చేస్తాను, ట్యాబ్ బిలోలో వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్సెల్ కాపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓపెన్ మై ఎక్సెల్ హియర్. ఓకే, జస్ట్ క్లియర్, జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓపెన్ ద ఎక్సెల్ హియర్. ఓకే, is my Excel visible to you? Wait, I am sharing my Excel too. Okay, just I have copied one column values there in tab below and just here Control V, paste here. చాలా జాగ్రత్త వినండి. నేను అప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో మనం కొంచెం వర్క్స్ చేసేటప్పుడు ఈ అప్లికేషన్స్ కనిపిస్తాయి. నేను రీనేమ్ చేయమంటే మీరు రీనేమ్ చేయగలిగి ఉండాలి, రీసెట్ నేమ్ చేయగలంటే రీసెట్ నేమ్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఎక్సెల్ని తీసుకెళ్ళి ట్యాబీలోకి ఇంపోర్ట్ చేసినట్టుగా రివర్స్ అప్లికేషన్, ద ట్యాబీలో వాల్యూస్ ఆల్సో కెన్ బి కాపీడ్ అండ్ పేస్ట్ ఇంటూ ఎక్సెల్ ఆల్సో. ఆర్ యు క్లియర్ నౌ? The another option, that is copy values. Just I am sharing the Tableau screen here. Yeah, this is called as this is my set window. Okay, just two options I have been explained to you. The first one is rename and reset name, and the second one just I have been explained what it is. It is copy values. ఇప్పుడు నేను ఒక వాల్యూని కాపీ చేయాలనుకుంటే నాకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఇలా కాపీ చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ మొత్తం ఎంటైర్ వాల్యూస్ అక్కర్లేదు అనుకోండి, నా రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ నేను ఎక్కడ పోతే అక్కడ ఆ కంట్రోల్ పెట్టుకొని నేను షిఫ్ట్ అండ్ కంట్రోల్ వాడుకుంటూ వాటిని కాపీ చేసుకొని వీటిని కూడా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ఎంటైర్ వాల్యూస్, బట్ కాపీ వాల్యూస్ అన్నది జరుగుతుంది. ట్యాబీలో కాలమ్స్లో ఉండే వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి మీరు కావాలి అంటే వేరే ఎక్సెల్ షీట్లో పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? And just I would like to go for the third option in column formatting, split columns. Very important one. Split columns is one option. Okay, what is split column? For example, just I would like to take the column customer ID. This is my customer ID. This is one column. Okay, in this column I would like to click this button. Here two options it will show. First one is split and second one is custom split. First I would like to explain the split. Already split ante idea undiga meeku? Split and merge ante what is meant by merge? Combine. What is meant by split? Divide. ఒక కాలమ్ ని టూ కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు నేను ఈ పదాన్ని యూటిలైజ్ చేస్తాను. కంప్లీట్ కాల్డ్ as split. If just I selected the column customer ID,
If I click split on it, ఓకే, ఇట్ విల్ బి స్ప్లిట్. నాకు కనిపించకపోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడ స్ప్లిట్ అయింది సార్. ఇక్కడ నేను కస్టమర్ ఐడి చూస్తున్నానండి. ఎట్ ద ఎండ్కి వచ్చేస్తే మీకు చూడండి కనిపించింది ఇక్కడ. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్? కస్టమర్ ఐడి స్ప్లిట్ 1, కస్టమర్ ఐడి స్ప్లిట్ 2 అని కనిపించింది. ఈ ఫస్ట్లో మీరు చూసిన కస్టమర్ ఐడి ఉంది కదా, ఫస్ట్లో మీరు చూసిన కస్టమర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో మీరు ఒకసారి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలా ఉంది DV13045. మొత్తం ఒకే కాలంలో వాల్యూస్ కనబడుతున్నాయి మీకు. వీటిని 2 కాలమ్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసింది అది. సో DV ఈజ్ డిఫరెంట్ కాలం అండ్ 13045 ఈజ్ అ డిఫరెంట్. అందరికి విజిబుల్ అవుతుందా నేను అప్లై చేస్తున్నది? మరి క్లియర్? ప్లీజ్ పోస్ట్ ఏ మెసేజ్ ప్లీజ్. ఇది అప్లికేషన్ నేను మళ్ళీ చెప్పలేను, అందుకని దాని గురించి చెప్పాను. ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ. రైట్ నౌ okay, just I would like to share the screen. Wait, yeah, just I have explained about what about that is split. What is meant by split? Dividing a single column into 2 columns. Okay, just I would like to explain the another concept, that is custom split also. I have custom split also. Okay, just I would like to explain it. Just wait here. Customer name, I have taken the column customer name and apply custom split on it. Okay, if you are working with custom split, that means ఇందాక మీకు డివైడ్ చేసినప్పుడు డివైడ్ చేస్తే డెలిమిటర్ అడగాలి. డెలిమిటర్ అడగకుండా చేసేస్తే స్ప్లిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామాతో డివైడ్ చేయాలా, కాలంతో డివైడ్ చేయాలా, సెమీ కాలంతో డివైడ్ చేయాలా, ఇలా అడిగితే దాని డెలిమిటర్స్ అంటారు. ఓకే, వీ కెన్ వర్క్ విత్ డెలిమిటర్స్ ఆల్సో. మనం పారాగ్రాఫ్ మ్యాటర్ రాస్తున్నప్పుడు కామాస్ పెట్టి రాస్తాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ కంటెంట్ సెకండ్ కంటెంట్కి మధ్య డివైడేషన్ ఉండాలి కాబట్టి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మీరు ఆ డెలిమిటర్స్తో లేకుండా స్ప్లిట్ చేద్దామంటే డైరెక్ట్గా స్ప్లిట్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. అలా కాదు, నేను డెలిమిటర్స్ యూజ్ చేసి స్ప్లిట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కస్టమ్ స్ప్లిట్ ఆప్షన్కి రండి. అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కాలన్ ఇచ్చాను, సింబల్ జస్ట్ హ్యావ్ కాలన్ ఇచ్చి నేను ఓకే చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది కస్టమ్ స్ప్లిట్ అప్లై అయింది. ఎక్కడ అయిందో లాస్ట్లో మీరు చూద్దరు కదండి. యా, ఓకే, స్ప్లిట్ 1 స్ప్లిట్ 2 అండ్ ఎలా అయితే వచ్చిందో నాకు కస్టమ్ స్ప్లిట్ కూడా ఆర్గనైజ్ అయ్యింది. కస్టమ్ స్ప్లిట్. ఓకే, కస్టమర్ నేమ్ అనేది స్ప్లిట్ 1లోకి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ నాకు. ఓకే, కస్టమర్ ఐడి ఎలా స్ప్లిట్ అయిందో ఇన్ ద సేమ్ వే కస్టమర్ నేమ్ ఆల్సో స్ప్లిట్. స్ప్లిట్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఐడియా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ప్లిట్ సార్? స్ప్లిట్ మీన్స్ డివైడ్ 1 column into 2 columns. Merge, what is that sir? What is merge sir? Merge means combine 1 or more columns to 1 column. The complete different processes too. Okay, we can use delimiters and we cannot use also delimiters. We can use delimiters, we can go with custom split. Okay, if I don't want to use any delimiter, I go with split. Split is very simple application. Once I click on split, automatically the 1 column has to be divided into 2 columns. Are you clear all of you now? Okay, ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు అర్థమయ్యా? అవేంటి అంటే ఒకటి, నేను ఇప్పుడు ఈ కాలం ఫార్మేటింగ్ అనే టాపిక్ దగ్గర నేను మీకు చెప్పినవి ఏంటి అంటే అందులో మెయిన్లీ ఫస్ట్ వన్ రీనేమ్ అండ్ రీసెట్ నేమ్, అండ్ సెకండ్ వన్ కాపీ వాల్యూస్. ఒక కాలం మొత్తాన్ని కాపీ చేయొచ్చు, సెలెక్టెడ్ ని కూడా నువ్వు చేసుకుని కాపీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ స్ప్లిట్ విత్ మీన్స్ వితౌట్ డెలిమిటర్, and custom split in the sense with a delimiter. These are the conditions here. Just I would like to go with now the second topic I would like to discuss with you, that is drill down hierarchy. It's very important one. What is mean by this? What is drill down hierarchies? What are these? Just I would like to explain you with this, with some example here. Okay, is my tab below window I think visible to all of you now? Is it visible to you? Yeah, just wait. Okay, right. I have what now I would like to work with. Just I would like to sales. Sales has been
drop it to customers in the same way. Another category has been dragged on rows, and I would like to apply with a subcategory also like to this. This is the one. Okay, these are the categories, these are subcategories. జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ నేను ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ప్రతిసారి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్ చేస్తున్నానండి. ఓకే, ఈ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్ కాకుండా, ఓకే, జస్ట్ నాట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్, ఈ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్ కాకుండా నేను గ్రూపింగ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ద మెయిన్ థీమ్ ఈస్ డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ టు మేక్ దిస్ ఎస్ గ్రూప్ అండ్ సబ్ గ్రూప్స్, హౌ టు క్రియేట్ ఇట్ ఇఫ్ వన్ ఆస్క్స్ మీ. ఓకే, just wait. I would like to explain you. Okay, just wait. Is my screen visible to all of you or not, students? Signal low. Yeah, is my tabular window visible to all of you now? Next, what the topic I am going to explain you at present, that is a drill down hierarchy. So what is drill down hierarchy and how to explain the drill down hierarchy? Just work with on it. Just I would like to, what is this? What is this? What I have selected here? Students, please. What I have been selected, what I have selected here? Subcategory. What is this? This one is subcategory. Just I would like to drag and drop. Just wait. Go on. Okay. Into category. నేను జాగ్రత్త వినండి. నేను కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ విడిగా చూడాలనుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు నాకున్న డైమెన్షన్స్ లో కొన్ని డైమెన్షన్స్ ని కలిపేసి ఒక డైమెన్షన్ కింద మార్చుకుంటాను. ఓకే, ఈ లేదనుకోండి నేను ఇండివిజువల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. నేను ఇండివిజువల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం వల్ల నాకు టైం వేస్ట్ అనిపించవచ్చు. ఈజ్ మై పాయింట్ గెటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ నాకు ఉన్నాయి కదా. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ తోనే వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు. బట్ అన్నిటినీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తూ వర్క్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. నేను ఏం చేస్తానంటే కొన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఈ డైమెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని గ్రూప్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను. మరి అలా నేను ఇప్పుడు కేటగిరీ అండ్ సబ్ కేటగిరీని ఒక కేటగిరీ అండర్లో పెట్టేశాను. దానికి నేను ఒక సెపరేట్ నేమ్ పెట్టుకుంటాను. దట్ నేమ్ ఈస్ ప్రొడక్ట్స్ అని పెట్టాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. చూడండి, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ తయారైంది. దాని కింద కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ వచ్చి చూడండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైరార్కీ. ఇలా మీరు హైరార్కీ తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ మీకు అవైలబుల్ గా ఉండి మీరు ఆ డైమెన్షన్స్ అన్నిటిని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు జస్ట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? ఓకే, నో డౌట్. ఓకే, మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ చేయడం కష్టం అనిపించినప్పుడు మీరు కొన్ని ఆప్షన్స్ ని ఒకే చోట డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ కింద మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు నేను అప్లై చేసినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇంతకు ముందు నేను సేల్స్ డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్ట్స్ డ్రాగ్ చేశాను అనుకోండి. ప్రొడక్ట్స్ లో నాకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఈ ప్లస్ సింబల్ ని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఇప్పుడు సబ్ కేటగిరీ కూడా వచ్చింది. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్? నేను చేసిన వర్క్ అర్థమైంది కదా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ చెప్తున్నాను నేను. డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ ఎప్పుడు వాడతారు అంటే, ఎనీవన్ హ్యావ్ డౌట్స్? ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. యా, ఎప్పుడు యూటిలైజ్ చేస్తామంటే మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఉండి ప్రతి డైమెన్షన్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం నాకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. కాబట్టి నేను కొన్ని కేటగిరీస్ వైజ్ నేను హైరార్కీస్ కింద ఫ్రేమ్ చేయాల్సి వస్తుంటుంది. దట్ హైరార్కీస్ నేను ఫ్రేమ్ చేయడానికి డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు నేను అప్లై చేసినప్పుడు జస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అప్లై చేశానండి. ఇప్పుడు నాకు సబ్ కేటగిరీస్ వద్దు అనుకోండి, జస్ట్ అవుట్స్ ఇప్పుడు నాకు కేటగిరీ కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ నేను ప్లస్ క్లిక్ చేయండి, సబ్ కేటగిరీ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకో ప్రొడక్ట్ నేమ్ కూడా తీసుకెళ్ళి పెట్టుకుంటారా ప్రొడక్ట్స్ లోను? జస్ట్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, ఇందులో ప్రొడక్ట్ నేమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి.
ఓకే, ఇప్పుడు నా ప్రొడక్ట్ నేమ్ తీసుకొచ్చి దీంట్లో అప్లై చేశాను. నేను మళ్ళీ దీన్ని ప్లస్ చేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ప్రొడక్ట్ నేమ్ కూడా ఇందులో యాడ్ అయింది. జస్ట్ అప్లై చేస్తే సబ్ కేటగిరీ. ఓకే, అండ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఆల్సో జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. Just remove. I am removing. Just remove. Yeah. Okay. This is the purpose of. This is the purpose of drill down hierarchy. డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ అనేది ఎందుకు అట్లా చేస్తారో చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తారో అనేది నేను చెప్తానండి. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. బట్ అన్నీ ఒకసారి మనం చెప్పలేను కాబట్టి ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఒక్కొక్క పాయింట్ మీకు రీచ్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, దట్ ఈస్ వాట్ ఆఫ్టర్ డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ. ఓకే, మీరు ఇంకొకసారి దీంట్లో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు ఒకసారి రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, నేను ప్రొడక్ట్స్ కూడా రిమూవ్ చేసేసుకుంటాను. నాకు ప్రొడక్ట్స్ కూడా వద్దండి. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇందాక ఈ ప్రొడక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం గురించి సబ్ కేటగిరీ అనే దాన్ని తీసుకెళ్ళాను. ఇక్కడ నుంచి ఈ సబ్ కేటగిరీని తీసుకెళ్ళి నేను అక్కడ కేటగిరీస్ లో పెడితే మీకు ఆ ప్రొడక్ట్స్ అనేది యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్ట్స్ వేసిన వెంటనే ఓకే, జస్ట్ వెయిట్, నేను ఈ ప్రొడక్ట్స్ ని అప్లై చేశాను. ఇక్కడ జస్ట్ అప్లై చేయి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను. జస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అప్లై చేస్తాను. జస్ట్ వెయిట్. ఓకే, లెట్స్ యాడ్ ఆల్ మెంబర్స్. ఓకే, దిస్ ప్రొడక్ట్స్, దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్ నేమ్. ఇక నేను ప్లస్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, కేటగిరీ వచ్చింది. ప్లస్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇప్పుడు నాకు ఇందులో రెండు ఉన్నాయండి. ఓకే, ఆర్ క్లియర్ ఆర్ ఆఫ్ యూ? రైట్, జస్ట్ వెయిట్ ప్లీజ్, జస్ట్ వెయిట్ one second. ఓకే, రైట్. Is it visible to all of you now? Right. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ అందులో పెట్టారు కాబట్టి ఇది ఎవరు తయారు చేసుకున్న డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ అంటే మీరు తయారు చేసుకున్నారు. ఈ హైరార్కీని యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ హైరార్కీ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కొన్ని డైమెన్షన్స్ కి మీరు చెయ్యక్కర్లేదు. బై డిఫాల్ట్ దాంట్లో డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ ఉంటుందండి. ఓకే, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. జస్ట్ వెయిట్, జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ. జస్ట్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ టు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సేల్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక ఆప్షన్ దట్ ఈస్ ఆర్డర్ డేట్, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ రోస్ లో అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని పక్కన ఒక ప్లస్ సింబల్ అని చూడండి. మీరు చేయలేదండి, మీరేమీ ఒక డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ చేయలేదు. అన్ని డైమెన్షన్స్ కి మీరు చేయరండి, కొన్ని డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి, కంపల్సరీ డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీస్ ఉంటాయి. మీరు దాన్ని క్లిక్ చేశారనుకోండి, దాంట్లో సబ్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంటాయి. మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి, మళ్ళీ కనిపించింది. మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి, మళ్ళీ కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ ఇయర్ ఆఫ్ ఈ ఆర్డర్ డేట్ లో 4 ఆప్షన్స్ ని వాడే డ్రిల్ డౌన్ చేసేసాడు హైరార్కీ కింద. ఓకే, ఇది ఇయర్ వైజ్, ఇది క్వార్టర్ వైజ్, ఇది మంత్ వైజ్, ఇది డే వైజ్. ఇప్పుడు నాకు మంత్ వైజ్ వద్దనుకోండి, జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్. ఇప్పుడు నాకు కనిపించేవి ఇయర్ వైజ్, క్వార్టర్ వైజ్, డే వైజ్. నాకు డే వైజ్ అవసరం లేదనుకోండి, జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్. ఇప్పుడు నాకు కనిపించేవి ఇయర్ వైజ్, క్వార్టర్ వైజ్. నాకు క్వార్టర్ వైజ్ అవసరం లేదు, జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్. జస్ట్ నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఇయర్ వైజ్. అండ్ మీరు అప్లై చేసినప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మీకు 2 టైమ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయండి, ఇయర్, క్వార్టర్, మంత్, డే. అలాగే ఇయర్, క్వార్టర్, మంత్ ఇలా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 2 సార్లు ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ వీళ్ళంటే, ఒకసారి దీన్ని డిస్క్రీట్ డేటా అంటారు, ఒకసారి కంటిన్యూస్ డేటా అంటారు. చెప్పిన అర్థమైందండి? నేను డిస్క్రీట్ డేటాలో ఫామ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, దీంట్లో ఫామ్ చేస్తాను, క్వార్టర్ని ఇలా చూపిస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా? ఒకవేళ నేను కంటిన్యూస్ డేటాలో చూపించాను అనుకోండి, కింద అప్లై చేస్తూ ఉంటాను. ఇది కంటిన్యూస్ డేటా. ఇంతకన్నా నేను చూపించింది డిస్క్రీట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2014 క్వార్టర్ ఇవన్నీ కలిపి కంటిన్యూస్ గా ఒక లైన్ కింద ఫామ్ అయిపోయింది చూడండి. ఈ కంప్లీట్ లైన్ ని నేను కంటిన్యూస్ డేటాగా చెప్తాను. ఒకసారి ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే నేను మళ్ళీ క్లిక్ చేసి క్వార్టర్లో పెడితే ఇది డిస్క్రీట్ ఫార్మేట్ లో తీసుకొస్తాను.
సో డిస్క్రీట్ ఫార్మేట్లో అయినా డేటాను ప్రజెంట్ చేయొచ్చు, మీరు కంటిన్యూస్ డేటా అయినా ఫార్మేట్ చేయొచ్చు. నా ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ మెయిన్లీ ఒక ఆప్షన్ దట్ ఈస్ డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ? సమ్వన్ ఆస్క్స్ us, ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ? మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఆప్షన్స్ తీసుకువెళ్ళి, ఓకే, ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, డైమెన్షన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రతిదీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయలేని కండిషన్స్ లో మనం ఒక గ్రూపింగ్ ఫార్మేట్ లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. దాన్ని డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ అంటారు. అన్నిటికీ మీరు చేయక్కర్లేదు, కొన్ని డైమెన్షన్స్ లో బై డిఫాల్ట్ అది కనిపిస్తుంది, డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ మీకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ దాకా అర్థమైనాయా ఈ టాపిక్స్? ఈ 2 టాపిక్స్ మీకు అర్థమైనట్టే కదా. ఒకటి కాలం ఫార్మేటింగ్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను, 2 డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీని ఎలా చేయాలో చెప్పాను. జస్ట్ ఐమ్ స్టాపింగ్ మై స్క్రీన్. జస్ట్ వెయిట్. Okay, next one, the third topic I would like to explain, that is sorting of data. Okay, sorting of data. How the data has to be sorted and ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ వచ్చేయండి, ఇది డేటా సోర్స్. This page is called data source page. This page is sheet page. Okay, this is working sheet. This is the complete data source మనం చెప్పారు. ఓకే, ఇక్కడ నాకు కొన్ని కాలమ్స్ ఇందాక నేను చేసినవి కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, నాకు వీటి అవసరం లేకపోతే నేను డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు, ఇందాక మీకు అవసరం ఉందని చెప్పాను. ఓకే, రైట్, దిస్ ఇస్ ద వన్. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది ఇక్కడ మనకి 3 షీట్స్ కనబడుతున్నాయండి. నా మౌస్ కర్సర్ చూడండి, ఆర్డర్స్, పీపుల్, రిటర్న్స్. మొత్తం ఎన్ని షీట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 షీట్స్. మీరు ఏ షీట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ చెప్తుందండి. మీరు ఏ షీట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు? ఆర్డర్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆర్డర్స్ షీట్. ఇప్పుడు ఈ షీట్ లో ఫస్ట్ ఏం కనిపించింది? ప్రొడక్ట్ ఐడి, తర్వాత కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ నేమ్, సేల్స్, ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ డోంట్ వర్క్ విత్ ప్రొడక్ట్స్, జస్ట్ ఐ వుడ్ హావ్ డిలీటెడ్. ఓకే, అలాగే క్వాంటిటీ, డిస్కౌంట్, ప్రాఫిట్, ఇవన్నీ మీకున్న కాలమ్స్ అండి. మీకు ఈ ఆర్డర్ షీట్ లో కనిపించే కాలమ్స్. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈ షీట్ లో ఉన్న కాలమ్స్ నేమ్స్ ఏవి కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో లేవు. Excuse me, sir. యా, ఎనీ Screen డౌట్? share అవ్వడం లేదు సార్ ఇది. ఓ, ఓకే, వెయిట్, జస్ట్ సారీ. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ నౌ? Yes, sir. ఓకే, మీరు ఈ షీట్ని ఒకసారి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మీ మొత్తం డేటా సోర్స్ అని చెప్పాను ఈ పదాన్ని. ఇది షీట్ అని చెప్పాను. షీట్ మీన్స్ మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. డేటా సోర్స్ మీన్స్ మీ టోటల్ ఎక్సెల్ షీట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు అప్లోడ్ చేసిన ఎక్సెల్లో 3 షీట్స్ ఉన్నాయి. 1 ఈజ్ ఆర్డర్స్, సెకండ్ 1 ఈజ్ పీపుల్, అండ్ థర్డ్ 1 ఈజ్ రిటర్న్స్. నేను దేంతో వర్క్ చేస్తానో ఇక్కడ తెలుస్తుందండి. నేను అందులోంచి ఆర్డర్స్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను కాబట్టి ప్రజెంట్ ఏ షీట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను? నేను ఆర్డర్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈ ఆర్డర్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నాకు కనిపిస్తున్నాయి కింద డేటాలో. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ కాలమ్స్ ఏవైతే మీకు కనిపిస్తున్నాయో ఈ కాలమ్స్ అన్నీ కూడా, ఓకే, ఈ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఆర్డర్లో లేవు. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఐదర్ డిసెండింగ్ ఆర్ అసెండింగ్. మీకు ఆర్డర్లో లేవు. మీరు ఆర్డర్లో తెచ్చుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఈ ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఈ మెనూ బార్ చివరన సెట్టింగ్స్ బటన్ కనిపిస్తుంది. మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, A to Z, Z to A, 2 ఆప్షన్స్ కనిపించాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను A to Z క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ద కాలమ్స్ విల్ బి ఆర్డర్డ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. యా, ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కేటగిరీ, సిటీ, కంట్రీ, కస్టమర్ ఐడి, ఇలా మారిపోతాయి. ఒకవేళ జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ Z to A, that's called descending order. It's what it is, descending order. This one is descending order. So I have 2 options. One is ascending order and second one is descending order. Are you all of you clear about this? So మీరు మొత్తం 3 షీట్స్ తో వర్క్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఒక షీట్ తో వర్క్ చేస్తారు. యువర్ షీట్ ఈజ్ ఏంటి? ఇక్కడ నాకు ఆర్డర్స్. మీ ఆర్డర్స్ కి చివరిన ఈ బటన్ క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. సరే, A to Z అవ్వచ్చు or Z to A అవ్వచ్చు. This is called sorting. Sorting means ordering. How to make my tabular columns in ascending order and how to make my tabular columns in descending order. These 2 will be done in this.
ఓకే, రైట్. ఇది అర్థమైనట్టే కదా. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ అనదర్ వన్ ఆల్సో, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ పీపుల్ ఆల్సో హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని షీట్స్తో, ఇప్పుడు నేను ఒక షీట్తో వర్క్ చేయట్లేదండి. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని షీట్స్తో వర్క్ చేస్తున్నాను? 2 షీట్స్తో వర్క్ చేస్తున్నట్టు. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో? అప్పుడు ఆ 2 షీట్స్లో ఉండే కంబైన్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి నాకు. వీటిని కూడా నేను కావాలంటే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు నేను A to Z అసెండింగ్ ఆర్డర్ పెర్ టేబుల్, అలాగే A to Z డిసెండింగ్ ఆర్డర్ పెర్ టేబుల్. మీకు అక్కడ ఈ బటన్ దగ్గర 4 సార్లు కనిపిస్తాయి మీకు. A to Z 2 సార్లు, Z to A 2 సార్లు కనిపిస్తుంది. ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని మీరు అడిగితే, నేను ఒకే టేబుల్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు A to Z కానీ Z to A కానీ ఎనఫ్. ఒకవేళ అలా కాదు, నేను మోర్ దెన్ 1 టేబుల్స్తో వర్క్ చేస్తున్నాను, ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఆర్డర్ ఈజ్ 1 టేబుల్ అండ్ పీపుల్ ఈజ్ 1 టేబుల్. ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ 2 or more tables, okay, then I would like to sort the elements in ascending and descending. Then onwards, okay, we should use this word A to Z ascending per table or Z to A descending per table. These 2 options will be used. Okay, and are you clear about this? మీరు ఈ బటన్ కొంచెం ఈ విండోని కూడా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. Okay, just I would like to remove the people here. Just only no orders is there. There is only 1 table. Okay, ఈ 4 options గుర్తుంటాయి కదా, A to Z, Z to A to Z ascending and Z to ascending. Just I would like to click for A to Z ascending order in my table. This will work. Okay, just I explained another one, that is sorting of data also I have been explained to you. So up to 3 concepts I am now explaining. One is column formatting. In that I have explained about rename and reset, copy values, split and custom split. A drill down hierarchy is the second one. Purpose of drill down hierarchy I have explained to you already. Okay, కొన్నిసార్లు మీరు drill down hierarchy తయారు చేసుకోవచ్చు, కొన్నిసార్లు ఆటో డిఫైన్డ్ డైమెన్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. నువ్వు చేయకపోయినా అందులో ప్రిపేర్డ్గా వచ్చేస్తుంది. డేటా సెట్లోనే drill down hierarchy ఉండొచ్చు, మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఉందా లేదా అనేది. ఓకే, సెకండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏం చెప్పింది ఇప్పుడు సార్టింగ్ ఆఫ్ డేటా. మీరు సార్టింగ్ ఆఫ్ డేటా అప్లై చేయాలి అన్నప్పుడు ఒక టేబుల్ మీద చేయాలి అంటే A to Z ascending or Z to A descending చేయొచ్చు. మోర్ దెన్ 1 టేబుల్స్ మీ వర్క్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ A to Z ascending per table, Z to A ascending per table options has to be used. Are you clear up to this concepts? Any doubts, students? Okay, right. Just I would like to explain the next topic to you. Okay, my next topic is grouping. Grouping is my topic. For example, I am I would like to, sales is the in columns, and next one products. So products is under, okay, just yeah, this is one I think mentioned it. If I am working this, okay, నేను confused got it. Just I would like to remove, place another one, just wait. Yeah. Just I would like to place another one also. City. Okay, my option is very clear. That is, I would like to know the sales. I would like to know about sales about in cities. In which city, how much of sale is going on, that I would like to know it. So I dragged columns in column bar sales and in row bar city. My intention is very clear. I would like to group some cities. Just this city, A తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ. ఓకే, ఇందులో కొన్ని సిటీస్ నేను గ్రూప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలంటే ఇలా. ఓకే, నేను ఫస్ట్ 5 సిటీస్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, ఇక్కడ మీరు
రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ మీకు గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇప్పుడు 5 గ్రూప్ అయిపోతాయి. ఓకే ఓకే అంటే మీన్స్ నా దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ ఉన్నాయండి, బట్ అన్ని సిటీస్ని నేను చూడాలనుకోవట్లేదు. రీజియన్ వైజ్ కొన్ని సిటీస్ని నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే గ్రూప్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మండల్ అంటామండి. మండల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ కదా. ఆ విలేజెస్ అన్నిటిని కలిపి మండల్ పేరు పెట్టుకున్నట్టుగా కొన్ని సిటీస్ అన్నిటినీ కలిపి నేను ఒకే నేమ్ కింద అసైన్ చేయగలిగితే దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రూప్. అప్పుడు మీకు ఇక్కడ సిటీ గ్రూప్ అని ఒకటి తయారై ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ సిటీ, దిస్ ఈజ్ సిటీ గ్రూప్. సిటీ ఆల్రెడీ ఉంది మీ దగ్గర. ఆప్షన్ ఈజ్ సిటీ. యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అనదర్ డైమెన్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిటీ గ్రూప్ తయారు చేశాను ఇప్పుడు నేను. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ దీంతో ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తుంది సిటీతో కాదు, సిటీ గ్రూప్తో. ఇప్పుడు నేను దీనిలో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను అనుకోండి, ఐ కెన్ బోత్ వర్క్ విత్ సిటీ అండ్ సిటీ గ్రూప్ ఆల్సో. ఇక్కడ రెండుతోనూ వర్క్ చేస్తాడు కనిపిస్తుంది. ఓకే, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈజ్ గ్రూపింగ్. ఎలా గ్రూప్ చేయాలో చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, జస్ట్ నాకు సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ సిటీ అన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి జస్ట్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను. ఇందులో నాకు కావాల్సిన వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను వాటిని చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ 1 అండ్ కంట్రోల్ ప్లస్ చేసి సెలెక్ట్ 2, సెలెక్ట్ 3, సెలెక్ట్ 4, సెలెక్ట్ 5. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి వన్ వేలో ఏం చెప్పాను, రైట్ క్లిక్ ఇస్తే దాని మీద మీకు గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది. ఒకవేళ అలా కాదు, ఇంకొక వేలో కూడా చేయొచ్చు. మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ పైన ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. ఓకే, ఇక్కడ బటన్ అని చూడండి, గ్రూప్ అవ్వాలి. దేని కింద గ్రూప్ అవ్వాలో కూడా చెప్తుంది అది. గ్రూప్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓకే సిటీ అండర్లో గ్రూప్ అయింది. నేను చెప్పిన అర్థమైందండి. గ్రూప్ చేయడానికి కింద ఒక ఆప్షన్ చెప్పాను, మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక్కొక్కటి ఇలా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే కంట్రోల్ పట్టుకొని ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఓకే దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. అక్కడ మీకు గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇది క్లిక్ చేసినా గ్రూప్ అవుతుంది. అలా కాదు, డైరెక్ట్గా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ పైకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కనిపించే గ్రూప్ మెంబర్స్ చేసినా కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు చూడండి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ కనబడుతున్నాయి. కొన్ని ఏమో ఏ లెటర్తో, కొన్ని బి లెటర్తో, కొన్ని సి లెటర్తో ఇలా స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. మీరు ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నింటినీ గ్రూప్ చేద్దాం అనుకున్నా చేయొచ్చు, బి లెటర్తో చేద్దాం అనుకున్నా చేయొచ్చు, సి లెటర్తో చేయాలనుకున్నా చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ ఒక గ్రూప్లో ఉంటాయి, ఒక గ్రాఫ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. బితో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ ఒకలా ఉంటాయి. ఆర్ యూ క్లియర్? అందరికి అర్థమైందా? స్క్రీన్ అందరికి కనిపిస్తుంది కదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నేను చెప్పేదాంట్లో? ఆప్షన్స్ అందరికి అర్థమవుతున్నట్టేనా? జాగ్రత్త వినండి, ఎందుకంటే ఇది అప్లికేషన్ అండి. నేను చేస్తూ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అది మీకు అర్థం అవ్వాలని. ఇన్లైన్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, ఈ గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలో అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓకే, లేదనుకోండి మీరు ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ, ఇది దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేయండి. ఇంకొక గ్రూపింగ్ మీకు ఎన్ని రకాలుగా చేయాలో చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి గ్రూప్ చేయడం. రెండోది సెలెక్ట్ చేసి పైన ఈ లింక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఆ లింక్ బటన్ని క్లిక్ చేసి ఆ లింక్ బటన్లో గ్రూప్ చేయొచ్చు. లేదు అలా కాదు, నేను సిటీ దగ్గర ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, అందులో గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇంకెలా మీరు ఏతో స్టార్ట్ అవుతున్నవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేసేసుకుని సో ఏకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్లై చేసి గ్రూప్ చేసేయచ్చు. ఇలా ఏతో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ గ్రూప్ కింద వర్క్ చేస్తాయి. అప్పుడు సిటీ ఆఫ్ గ్రూప్ 2 కనబడుతుంది, నేను గ్రూప్ 2తో వర్క్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను గ్రూప్ 2తో వర్క్ చేస్తాను. ఇందులో ఏకి సంబంధించిన సిటీస్ ఉంటాయి. అలా కాదంటే బికి సంబంధించిన సిటీస్తో గ్రూప్, సికి సంబంధించిన సిటీస్తో గ్రూప్ కూడా చేయొచ్చు. సో మీరు గ్రూపింగ్ చేయడానికి 3 వేస్ చెప్పాను నేను. సెలెక్ట్ చేసుకుని రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సెలెక్ట్ చేసుకుని పైన లింక్ టైప్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది, దాంట్లో గ్రూప్ చేయొచ్చు. లేదా థర్డ్ వన్, మీరు డైరెక్ట్గా ఈ డైమెన్షన్ మీద ఈ బటన్ క్లిక్ చేసి అందులో క్రియేట్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళండి. ఆ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర మీకు గ్రూప్ అనే ఆస్పెక్ట్ కనబడుతుంది, మీరు దాంతో కూడా గ్రూప్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రూపింగ్. మీరు గ్రూపింగ్ ఇన్ని రకాలుగా చేయగలుగుతారు. ఓకే,
అర్థమైంది అందరికీ? గ్రూపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలిసిందమ్మా? ఓకే, ఎవరికైనా ఇంకా డౌట్ అయినా ఉన్నాయమ్మా? ఉంటే అడగండి. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ గ్రూపింగ్ తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది, క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇప్పుడు మనకి హౌ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్క్రీన్. ఈ పైన ఉండే వాటికి పేరు చెప్పాను మీకు లాస్ట్ టైం. దీస్ ఆర్ మెజర్స్. ఇవన్నీ ఏంటి ఇక్కడ నాకు, దట్ మీన్స్ డైమెన్షన్స్. ఈ కింద ఉండేవన్నీ ఏం చెప్పాను అంటే మెజర్స్ అని చెప్పాను. మెజర్స్ లో ఇప్పుడు నాకు ఏమేం కనిపిస్తున్నాయి అంటే ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది, సేల్స్ కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కస్టమర్ సిటీ వైస్ సిటీ ఎన్ని కాలమ్స్ లో పెట్టాను. ఓకే, దాంట్లో ఇంకొక రెండు నేను ప్రాఫిట్, సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కావాలి నాకు, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ కూడా కావాలి. ఇప్పుడు నేను సేల్స్ ని ప్రాఫిట్ ని చూపించాలనుకున్నాను. ప్రతి సిటీలో సేల్స్ ఎంత, ప్రతి సిటీలో ప్రాఫిట్ ఎంత కూడా నేను చూపించాలనుకున్నాను. జాగ్రత్త వినండి, ఇక్కడ మనకున్న డైమెన్షన్స్ ఇవి, మీకున్న మెజర్స్ ఇవి. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న మెజర్స్ తో పాటు నేను కొత్త మెజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చాలా జాగ్రత్త వినండి. యాడ్ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్. నేను ఒక కొత్త క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంతకుముందు ఆ ఫీల్డ్ అందులో లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు చూడండి, ప్రాఫిట్ ఉంది, సేల్స్ ఉంది. నాకు కనిపించేవేంటి ఇక్కడ, ప్రాఫిట్, సేల్స్. నాకు కాస్ట్ అనేది ఎక్కడన్నా ఉందా అంటే కాస్ట్ లేదు. నాకు ఒక మెజర్ కావాలి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మెజర్. దట్ మెజర్ ఈజ్ కాల్డ్ కాస్ట్. ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక మెజర్ మీద ఇలా క్లిక్ చేసుకొని, ఇక్కడ ఈ మెజర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసుకొని క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, క్రియేట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్. అది క్లిక్ చేయండి. స్క్రీన్ అందరికి విజిబుల్ అవుతుందమ్మా స్టూడెంట్స్? ఓకే, ఓకే, డన్. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ నా ఇంటెన్షన్ చెప్పాను కదా, నా ప్రకారం మెజర్స్ ఉన్నాయి, కానీ నాకు కొత్త మెజర్ కావాలి. ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్. దట్స్ ద థింగ్ ఐ వాంట్. అప్పుడు నేను ఈ మెజర్ మీకు వెళ్ళి ఈ బటన్ క్లిక్ చేసి, ఈ హైరార్కీ బటన్ ని క్రియేట్కి వెళ్ళి క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ క్లిక్ చేస్తే ఒక విండో వచ్చింది. ఈ విండో మీద పేరు అడుగుతాను. ఇప్పుడు నేమ్ నేను కాస్ట్ అన్న ఫీల్డ్ కావాలి. ద నేమ్ ఈస్ కాస్ట్. నేమ్ చేంజ్ చేశాను, కాస్ట్ అని పెట్టాను. ఇప్పుడు నేను ఫార్ములా రాయాలి. ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఫార్ములా రాయాలి. ఫార్ములా ఏంటి అంటే, నేను సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ లోంచి సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ మైనస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అని పెట్టుకున్నాను నేను. సమ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, ఈ సమ్ ఆఫ్ ఎలా బ్రాసెస్ ఇస్తే ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర నేను సమ్ ఆఫ్ సేల్స్, ఇది ఆల్రెడీ ఈ బటన్ ఇక్కడ మెజర్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుందండి, మీరేం చూడక్కర్లేదు. సేల్స్ అని మెజర్ ఉంది కదా, అది దగ్గర కనిపిస్తుంది మీకు. కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ అది క్లిక్ చేస్తారు. ఫస్ట్ మీరు చేసింది సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ మైనస్, నేను చేయాలనుకుంటున్న రెండోది ఏంటి అంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. మళ్ళీ సమ్ బ్రాసెస్ ఓపెన్ ఎక్స్ప్రెషన్, జస్ట్ ఇక్కడ నేను రెండో ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్నాను. అక్కడ ప్రాఫిట్ హైలైట్ అయింది, సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. జాగ్రత్త వినండి, ఇక్కడ నేను అప్లై చేశానండి. ఓకే, ఒకటి ఏంటి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్, ఓకే, ఓకే, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, ఇది నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. రైట్, రైట్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ సమ్, just write sum of expression with sales minus expression with profit. Okay, just close. ఓకే, మీరు ఫార్ములా కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోతే మీకు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ చూపించేస్తుందండి, ఇది క్యాలిక్యులేషన్ కంటైన్స్ ఎర్రర్స్ అని చూపిస్తుంది. మీరు కరెక్ట్ గా ఇవ్వగలిగారు అనుకోండి, అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది. సో మీరు కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే ఒక ఫార్ములా కూడా మీరే ఇవ్వాలి. ఎక్సెల్లో చూడండి, మన కాలమ్కి ఫార్ములా సెట్ చేసుకుంటాం. ట్యాబ్యులోలో కూడా మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు అక్కడ వర్క్ చేసే ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీల్డ్కి నేను వాల్యూ సెట్ చేయగలను. జస్ట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, కొత్త ఫీల్డ్ యాడ్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్? దట్ ఈస్ కాస్ట్.
ఇప్పటిదాకా లేని మెజర్ నేను క్రియేట్ చేశాను బై యూజింగ్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ అనే ఆప్షన్ ట్యాబ్లో ఉంది. నేను దాన్ని యూటిలైజ్ చేశానండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కాస్ట్ను కూడా తీసుకెళ్ళి డ్రాగ్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు 3 కనిపిస్తాయి, ప్రాఫిట్, సేల్స్ అండ్ కాస్ట్. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందండి? అర్థం కాలేదా? ఓకే, రైట్. సో just I would like to clear all this. So in this class, today's class, I have just explained about some features. అన్నీ ఒకరోజు చెప్పిన లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపించవచ్చు మీకు. జస్ట్ ఈ క్లాస్లో నేను మీకు చెప్పిన ఒకసారి గుర్తు చేస్తానండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాలమ్ ఫార్మేటింగ్, అందులో నేను రీనేమ్ అండ్ రీసెట్ నేమ్ చెప్పాను. అండ్ సెకండ్ వన్ అందులో నేను కాపీ వాల్యూస్ గురించి చెప్పాను. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ అందులో నేను స్ప్లిట్ అనే ఒక ఆప్షన్ చెప్పాను, కస్టమ్ స్ప్లిట్ అనే ఆప్షన్ చెప్పాను. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు సార్టింగ్ గురించి చెప్పాను, హౌ టు ఎలిమెంట్ సార్ట్ అనేది చెప్పాను. మీరు సార్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక టేబుల్ వర్క్ చేస్తే కనుక A to Z అండ్ Z to A తీసుకోవచ్చు. మోర్ దాన్ 1 టేబుల్స్ మీ వర్క్ చేసినప్పుడు A to Z పర్ టేబుల్, అసెండింగ్ పర్ టేబుల్ అండ్ Z to A డిసెండింగ్ పర్ టేబుల్ అన్న ఆప్షన్స్ని క్లిక్ చేయాలి. అవి మీకు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే డేటా సోర్స్లో కనిపిస్తాయి. ఇది డేటా సోర్స్ అన్నాను కదా నేను, ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే, మీరు కాలమ్స్ని కూడా చెప్పాను కదా, అది A to Z కానీ Z to A కానీ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత మీకు నేను చెప్పింది డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ గురించి చెప్పాను. నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఉంది, ప్రతిసారి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం కష్టం అనిపించినప్పుడు కొన్ని డైమెన్షన్స్ కలిపి గ్రూప్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ అనే కాన్సెప్ట్ను వాడతాను. మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ అవుతుంది, కానీ కొన్ని డైమెన్షన్స్లో ఆల్రెడీ డ్రిల్ డౌన్ హైరార్కీ అనేది ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ సార్టింగ్ ఆఫ్ డేటా, గ్రూపింగ్ చెప్పాను. మీరు గ్రూపింగ్ ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చో కూడా చెప్పాను. మీరు ఆ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి గ్రూప్ అని క్రియేట్ చేస్తే గ్రూప్ అవ్వచ్చు. సెలెక్ట్ చేసుకుని పైన ఒక లింక్ ఫార్మేట్ సింబల్ కనబడుతుంది, అక్కడ గ్రూప్ చేస్తే గ్రూప్ అవ్వచ్చు. ఆర్ యు క్లియర్? అండ్ లేదా ఒక డైమెన్షన్ మీద క్లిక్ చేసి దాని డ్రిల్ డౌన్ దగ్గర క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ గ్రూప్ చేస్తే అన్నీ కనిపిస్తాయి, అందులో మీరు గ్రూప్ చేయొచ్చు. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇందాక చెప్పానండి, సిటీస్ చూపించాను మీకు. ఏ నేమ్తో ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతున్న సిటీస్ అన్ని ఒక గ్రూప్ చేస్తాను, బి లెటర్తో ఉన్న ఒక గ్రూప్ చేస్తాను. అలా నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇలా చేయడం వల్ల గ్రాఫ్ యొక్క విజన్ మారుతుంటుంది, విజువలైజేషన్ బాగుంటుంది. అది నా ఇంటెన్షన్ అండి, అందుకని నేను గ్రూపింగ్ చేస్తాను. అండ్ లాస్ట్ వన్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఒక కొత్త మెజర్ నీకు లేదు అని అనుకోకలేదు, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ మెజర్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఎలా అంటే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్గానే కాస్ట్ క్రియేట్ చేసినట్టుగా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ ఆప్షన్కి వెళ్తే క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ వస్తుంది, నీకు కావాల్సిన నేమ్ ఇవ్వాలి, ఇచ్చింది అక్కడ ఫార్ములా నువ్వే రాయాలి, ఎందుకంటే యు ఆర్ ద క్రియేటర్. నీకు ఏ ఫీల్డ్ కావాలో నీకు తెలుసు, అది ఎలా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి దాని ఫార్ములా కూడా నువ్వే అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ టాపిక్స్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ టుడే. ఓకే, ఇన్ టుమారో క్లాసెస్ some more options I am going to explain to you. Okay, when is our next class? I will post you in the group. Okay, madam, post the link. Is there any doubt about this class?